ایئرپورٹ میں میرے پاس بیٹھے رہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ابھی آپ کو منچس میں دیکھا قصر جنرل موجود، یہاں دیکھا کہ ہمارے کانسلیٹ نے کام کیا. اور یہ اخلاقی ذمہ داری ہم سب کی ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں ہمیں برداشت نہیں کرنا چاہیے. یہ بات میں ماننے کو تیار ہوں کہ ہمیں احساس ہے اس بات کے لیے، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے صدر پاکستان کو، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے آپ کی حکومت اور پرائم سیکرٹری موجود صاحب کو کہ اس وقت میرپور میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا کام شروع ہو گیا، سروے شروع ہو گیا. اور یہ دیکھیں کہ 65 سال میں آپ کی 8 ماہ سے 1 سال کی اس حکومت نے 3 میڈیکل کالج دی اور آپ کو یونیورسٹی دی. یہ تاریخ میں کوئی آدمی نہیں دے سکتا تھا. یہ اپریشیٹ کیا کریں کہ جس طریقے سے کام ہو رہا ہے. ہندوستان کی آپ بات کر رہے تھے، مقبوضہ کشمیر کی، آج تک جتنے یہاں لوگ آئے، جتنے لیڈرز آئے، پارٹیاں آپ کے سامنے موجود ہیں. اس کا حساب کر لیں کہ 50 سال میں کون کون تھے اور کون نہیں تھے، اور اس اتنے عرصے میں کیوں نہیں میڈیکل کالج دیے گئے. میرپور کا میڈیکل کالج یہ 2 سال اس کا ہے، ظفر آباد کا یہ 2 سال اس کا شروع ہے، اور پنچ کا انشاءاللہ اگلے 1 ماہ کے اندر اس کا افتتاح کر رہے ہیں. یونیورسٹی ہم نے مکمل کر لی ہے، ابھی وومن یونیورسٹی دے رہے ہیں، ابھی IT یونیورسٹی دے رہے ہیں، ابھی انشاءاللہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی علاقے میں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ ہمارے آبا اجداد نے گنس اٹھائی تھی، پسٹل اور بندوقیں اٹھائی تھی. آج ہم چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کو ایجوکیشن سٹی بنا کر کے اپنے نوجوان نسل کے ہاتھوں میں قلم دیں تاکہ وہ کشمیر کا کے لیے بن جائے. اور یہ وقت پروو کرے گا کہ ہماری دونوں ان بچیوں نے یہ پروو کر دیا کہ تعلیم یہاں حاصل کی، محنت یہاں کی، ان کے آبا اجداد نے محنت کی اور پروو کیا کہ اسٹیج سے ہو کے کشمیر کی بات کر رہی ہے. تو یہ آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس بات کر کے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جناب صدر پاکستان نے جو سٹارٹ لیا ایونٹ میں، وہ کہا کہ میں خود اور ملک پاکستان اور مسلم حکومت ہم احتجاج کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ جو گستاخی کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے. یہ بات آپ کے صدر نے ایونٹ میں کھڑے ہو کر بات کی، اور یہ بہت مشکل بات ہے. اس طرح کی بات بڑے بڑے ملکوں کا بادشاہ نہیں کر سکے جو صدر پاکستان نے بات کی. آج پاکستان کے حوالے سے آپ نے بات کی. پاکستان مشکلات کا شکار ہے میرے عزیزوں بھائیو، اس لیے شکار ہے کہ وہ نیوکلیئر پاور ہے، اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اس کے خلاف ہر طرف سے اس کو بند کمرے میں کی طرف لے کے جا رہے ہیں. وہ اس لیے نہیں ہو رہی ہیں کہ جو یہاں بیٹھ کر کے آپ جو بات کریں وہاں کے حالات اور ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ گیا پاکستان پیپلز پارٹی کہ تاریخ میں قائد اعظم کے بعد آج تک کوئی 5 سال پورے نہیں کر سکے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی، یہ صدر پاکستان 5 سال پوری کرنے کو چلے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ آپ خوشخبری سنیں گے. آپ دیکھتے رہیں گے کیسے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آج گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، آج آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، آج پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت. تو میں کہنے یہ چاہتا ہوں کہ لوگ گلگت بلتستان کی بات کریں. میں نے 108% 108% کوٹا بڑھایا گلگت بلتستان کو، ایجوکیشن میڈیکل میں بڑھایا، یونیورسٹی میں بڑھایا کہ تاکہ ان کو ہم نے کارنر کیا ہوا تھا، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ریاست کا حصہ ہے گلگت بلتستان. اور کل آنے والے دن میں جب رائے شماری ہوگی تو گلگت بلتستان کشمیریوں کو ووٹ دے گا انشاءاللہ. آپ دیکھتے رہیں 5 فروری کو پورے گلگت بلتستان میں کشمیر کے جھنڈے لگے ہوئے تھے. تو آج اس بات کا ہمیں احساس ہے کہ وہاں مشکلات ہیں، تنگیاں ہیں. انشاءاللہ میرا آفس ریاست جموں و کشمیر کا صدر ہونے کے ناطے یہ ساری پارٹیاں موجود ہیں. میرا دوست ہے بڑا پرانا راجہ غفار، یہ کہ وہ جلدی کر گیا. میں نے کہا بھائی تو جلدی نہ کرو، حوصلے کے ساتھ رہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ساری پارٹیاں آپ یہاں تشریف لائے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، کیونکہ ہمارا اور آپ کا مشن ایک ہے. آپ اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کریں، اس لیے کریں کہ وہاں تنگی اپنی جگہ. میرپور کا بھی میں نے ٹی وی پہ کہا، میں نے کہا یہ میرپور کے لوگ بڑے کمال ہیں، ہمارے بھائی ہیں مگر کمال ہیں. جب آپ کے لیڈر آتے ہیں تو 5,000 نہیں 50,000 ایئرپورٹ میں جا کے ہاتھ ڈالتے ہو اور مجھ سے سوال کرتے ہو کہ میرپور ڈیولپمنٹ کے پلاٹ کا ہمارا کیا حشر ہے. میں نے کہا خدا کے بندو تو خود پوچھ لیا کرو ان سے، جہاں کمی ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرو، نہیں ہو تو میرے لیے لکھے، اور جب میں پھر ایکشن کروں گا تو پھر میں جہاں کا رہنے والا ہوں میں اسی طرح کا ایکشن بھی کروں گا. پھر اس پر کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے. اور انویسٹمنٹ اپنے ملک میں کریں. آج اللہ کے کرم سے ٹورزم کے حوالے سے کم 10 لاکھ لوگ ان ڈویژن میں گئے.
15 लाख लोग नीलम वैली की तरफ गए और सारे पाकिस्तान के लोग गए। आप वहां जाकर के 25 करोड़ 10 करोड़ 8 करोड़ कंपटीशन है कोठी बनाने की, और साथ में खर्चा पूरी महीने का 50,000 लाख। अल्लाह के बंदो, ये 10 करोड़ की 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करो, 100 आदमी को रोजगार मिलेगा। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल मैं आपको बताने चाहता हूँ कि मैं कोरिया गया, मैं मलेशिया गया, मैं बड़े हर कॉर्नर में गया। अगर आज़ाद कश्मीर में मेहनत से काम किया जाए तो वी बिकम विद इन 5 years मलेशिया और कोरिया। हमारे पास सारी नियमतें रब ने कश्मीर में दी हुई, हाइड्रो पावर हमारे पास, टूरिज्म हमारे पास, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हमारे पास, माइंस एंड मिनरल्स हमारे पास। सिर्फ क्या है, और जी आसेंगे अच्छी तंग करेगा पुलिस वाला, तो खुदा के बंदो आसेंगे तंग करेगा बिजली वाला। भाई ये तंगियों से बात नहीं घबराना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये मौका है, अल्लाह ने आप पर करम किया हुआ है, और इस करम की है कि ये सदका जारिया है। तहरीक पे आप काम कर रहे हैं, ये सदका जारिया है। आप जब ज़ल्ज़ला आया आपने पैसे दिए, पाकिस्तानियों ने दिए, ओवरसीज वालों ने दिए, यूके के तमाम मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब ने दिया, उनके शुक्रगुजार है। जितना आप में इत्फाक होगा, इताद होगा, इस वक्त मैंने ये बात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कही। मैंने कहा खुदारा, जिस तरह यूके में लोग इन्वॉल्व है पॉलिटिक्स में, लोग एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहे हैं, ताकि वो सेनेट में जाए, कांग्रेस में जाए, कश्मीर की बात करें। इसी तरीके से आप लोग जिस तरह करें, आपस में इत्फाक और इत्तेहाद से ये कोशिश करें कि आपस में प्रूव करें। और खास करके आप हर 3 माह में 2 माह में आप ख्वातीन जो हमारी पढ़ी लिखी हैं, जो मर्द हैं, खुदा के बंदो, ये टेबल टॉक, ये प्रेस में जो मीडिया में जाया करें, कश्मीर इशू पर बात किया करें। इसलिए कि हिंदुस्तान के साथ आपका मुकाबला है, आबादी के लिहाज से भी बड़ा, वो मीडिया में भी बहुत आगे है, प्रेस में भी बहुत आगे है, बिजनेस में भी बहुत आगे है। तो आप कश्मीरी जब तक खुद मदद नहीं करेंगे, आप अगर ये समझें कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत आपको भेजेगी, तो फिर अल्लाह खैर साला 50 आदमी इन्होंने भेजा हुआ भी भेजेंगे। ये आप पर फर्ज है, ये आप पर कर्ज है कि आपने आबा अजदाद जो आज भी वो हमारे जो बच्चों पर जो मुश्किलात है, जो कुछ हो रहा है मकबूजा कश्मीर में, आज ग्रेवयार्ड्स मिल रहे हैं, मिसिंग पर्सन मिल रहे हैं, और आप ये देखेंगे वहां हो क्या रहा है। और हिंदुस्तान सलामती काउंसिल का मेंबर बनने जा रहा है। अगर आप लोग जान डाल करके यहाँ काम करें, आप इस तरह मत जाएंगे कौन कैसा या कैसा ना, काज हमारा सबका एक है। जिस तरीके से आज तशरीफ लाए, सारी पार्टियों के लोग मुख्तलिफ जमातों से दूर दराज से आप तशरीफ लाए, इसलिए कि इस काज के लिए सब इकट्ठे हो जाए और ये कोशिश करें। और ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, आज़ाद कश्मीर कोई सवाल नहीं बन रहा। बाद लोग बेरोजगार होते हैं, उसको कभी कुछ करने शुरू कर देते हैं। ये आप और कश्मीर के हवाले से सदर पाकिस्तान ने मीर भाई साहब को कहा, मीर भाई साहब ने कहा कि जी जब कोई फैसला करे हिंदुस्तान और पाकिस्तान, कश्मीर इसमें शामिल होने चाहिए। तो सदर पाकिस्तान ने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम कश्मीरियों को शामिल करेंगे उस बात का जब वो कश्मीर का फैसला होगा। और दूसरी बात यह है कि इंशाअल्लाह कश्मीर का कोई हम सौदा नहीं होने देंगे, और न कश्मीर का कोई सौदा कर सकता है। इतने कश्मीरी कमजोर नहीं है। आज एक भाई ने मुझसे सवाल किया, मेरी तारीफें बड़ी की, और सामने पाकिस्तान के, मैंने कहा हम कश्मीरी अपना छाती सीना रख के बॉर्डर पर खड़े, हम पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, हम नजरिया पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, हम तो तुम पाकिस्तानी से बड़े पाकिस्तानी, तुम हमें क्या कहानी सुनाते हो। मैंने कहा हम अपने आबा अजदाद की टैबू में पानी डाल के पाकिस्तान को शराब कर रहे हैं। मैंने कहा ये तो आप भी कर सकते, मगर फिर भी पाकिस्तान और हम एक हैं, और ये आपको और हमारा फर्ज है कि पाकिस्तान के लिए काम करें। तो मैं आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ये मेरा टूर, चूँकि अमेरिका से वापसी में मैंने कहा, क्योंकि यूके आप इंटरनेशनल दुनिया से कनेक्ट हैं, आप पाकिस्तान के साथ कनेक्ट हैं, आप आज़ाद कश्मीर के साथ बहुत कनेक्ट हैं, पाकिस्तान आपका अपना मुल्क है, फॉरेन एक्सचेंज भेजें। ये हमारे फन बनता है कश्मीरियों का, हम तो वैसे ही कुर्बानी देने वाले लोग हैं। अब जब हमने कुर्बानी आबा अजदाद से सीखी यही है, तो अब इस बात का मुश्किलात होना, घबराने का क्या सवाल पैदा होता है। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए, जब कोई भी पाकिस्तान में इस वक्त आज़ाद कश्मीर में आपकी हुकूमत है, इलेक्टेड लोगों की हुकूमत है, वो वो नौजवानों को टिकट दिया गया जो तसव्वुर कोई नहीं था, और ये क्रेडिट मोहतरमा सियाद तालुक साहब को जाता है जो पॉलिटिकल हमारी इंचार्ज थी कश्मीर पर। और इसी तरीके से इस वक्त भी पाकिस्तान में जो काम हो रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा
تو یہ ہماری کوشش ہوگی کہ بہت سارے پرابلم سے وہ ٹھیک ہو. بہت بہت شکریہ. پلیز.